Dear students, this is part 1 videos and third video. In this video, we will cover portions reversible electrodes, different types of reference electrodes, standard hydrogen electrode, Calomel electrode and electrode potential. In the text, section 3.3 edukka idile reversible and irreversible cells ee section edukka appo idile we can see what is the difference between a reversible and an irreversible cell. In a reversible cell, no reaction occurs until the electrodes are joined by a conductor and the current is drawn from it. Reversible cells എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെൽസിൻ്റെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം by a conducting wire. At the same time, we should be able to draw current from these cells. Reversible cells satisfy the following conditions of thermodynamic reversibility. First condition നോക്കിക്കേ. First condition, the driving and opposing force should be only infinitesimally different from each other. അപ്പോൾ ഒരു സെൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കറണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബാക്ക് EMF കാണും അല്ലേ. അപ്പം ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സും ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സും, അപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സും ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സും അത് only infinitesimally different ആയിരിക്കണം. അതായത് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കണം, വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല. അതായത് the force that drives the cell reaction and the force of this back EMF generated within the cell due to this cell reaction. Second condition എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it should be possible to reverse any change taking place in the cell by applying an external force infinitesimally greater than the one acting. അപ്പോൾ ഈ സെൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളിപ്പം ആ സെല്ലിലേക്കൊരു റിവേഴ്സ് EMF അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിവേഴ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു. അപ്പം വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പോസിബിൾ ടു റിവേഴ്സ് എനി ചേഞ്ച് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ സെൽ. അപ്പോൾ സെല്ലിലെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷൻ്റെ റിവേഴ്സ് നടക്കാം. While we are applying an external force which is infinitesimally greater than the one acting. അപ്പം ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത്, അതായത് ദ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക് റിവേഴ്സിബിലിറ്റി, ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതൊരു റിവേഴ്സിബിൾ സെല്ലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. So in order to find out if a given cell is reversible or not, it is connected to an external source of EMF acting in the opposite direction. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെല്ല് റിവേഴ്സിബിൾ ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതൊരു എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് EMF അല്ലെങ്കിൽ പവർ സപ്ലൈയിലോട്ട് ഇത് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം if the cell is charging, then we can say that it is a reversible cell അല്ലേ. അപ്പം so the external source of EMF in the opposite direction, അപ്പോൾ external source of EMF ഈ സെൽ EMFൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അത് ആക്ട് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ടാണ് സെൽ റിയാക്ഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്. So the cell will be reversible if it satisfies the following conditions. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നോക്കിക്കേ. If an EMF exactly equal to that of cell is applied from an external source, the chemical reaction taking place in the cell will stop. കണ്ടോ, അതായത് ഒരു EMF that is which is exactly equal to the that of cell, സെല്ലിൻ്റെ EMFന് എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു EMF നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സിൽ നിന്നും അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റും, സെൽ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. അതായത് no current will be given out by the cell.
ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ. ഇനി സെക്കൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻ നോക്കിക്കേ. If the external EMF slightly greater than the actual EMF of the cell is applied to it, the current will begin to flow to opposite direction and the cell reaction gets reversed. അപ്പം സെല്ലിൻ്റെ EMFിനേക്കാളും സ്ലൈറ്റ്ലി ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട്, ഓൺലി സ്ലൈറ്റ്ലി ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ EMF നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റും? സെൽ റിയാക്ഷൻ പതുക്കെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും അല്ലേ? സോ ദ കറണ്ട് വിൽ ബിഗിൻ ടു ഫ്ലോ ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ദ സെൽ റിയാക്ഷൻ ഗെറ്റ്സ് റിവേഴ്സ്ഡ്. ഈ തേർഡ് ഒബ്സർവേഷൻ നോക്കിക്കേ. ഇഫ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ EMF slightly lower than that of the actual EMF of the cell is applied to it, a very small amount of current will flow corresponding to very small amount of chemical change taking place in the cell. അതായത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ EMF സെല്ലിൻ്റെ EMFിനേക്കാളും കുറച്ച് കുറവാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? സെൽ റിയാക്ഷൻ ചെറുതായിട്ട് നടക്കും അല്ലേ? ഇത് ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ സെൽ റിയാക്ഷൻ ചെറിയ രീതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് there will be some amount of current which will flow from the cell, and this current is corresponds to the very small amount of this chemical change taking place in the cell. ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണാം. The following example may now be considered for illustrating the concept of reversible cells. Okay. അപ്പം റിവേഴ്സിബിൾ സെൽസിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് സിങ്ക് റോഡ് ഇൻ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് ഇസ് 0.1 molar concentration, and you can see a salt bridge represented here using a double parallel line. Then you can see a copper sulfate solution of 0.1 molar which is having a copper rod or copper electrode. Okay. അപ്പം ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെൽ, അപ്പോൾ ഇത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഒരു ഹാഫ് സെല്ലുണ്ട്, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ വേറൊരു ഹാഫ് സെല്ലുണ്ട് അല്ലേ? സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും. സോ ദിസ് ഈസ് എ കംപ്ലീറ്റ് സെൽ നൗ. ഓക്കെ. അപ്പം ദ EMF ഓഫ് ദിസ് സെൽ ഈസ് അറൌണ്ട് 1.08 volt at 298 Kelvin. അപ്പോൾ ഇത് മെഷേർഡ് ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ ഫിക്സഡ് വാല്യൂ. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോമ്പിനേഷന് EMF ഫിക്സഡ് ആണ് അറ്റ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ. ഈ കേസ് 1 നോക്കാം. ഇൻ കേസ് 1, if an external EMF of 1.09 volt is applied in opposite direction, അപ്പം ഈ സെല്ലിൻ്റെ വോൾട്ട് 1.08 വോൾട്ട് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേർണലി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വോൾട്ട് 1.09 വോൾട്ട് ആണ്, അതായത് സ്ലൈറ്റ്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ സെൽ EMF. So what happens if this volt is applied? The cell reaction stops. Okay, the cell reaction will stop. In case 2, when the external EMF is slightly greater than 1.09 volt, എന്ത് പറ്റും? The chemical reaction in the cell gets reversed. Okay. Again 1.09 വോൾട്ടിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുകയെന്ന് വെച്ചോ. അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഹയർ ദാൻ ദ ഒറിജിനൽ EMF, ആക്ച്വൽ EMF ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സെൽ. അപ്പം ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും എന്ത് പറ്റും? ദ സെൽ റിയാക്ഷൻ ഗെറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് this copper will be oxidized and the zinc ions will be reduced. So this is the chemical reaction, reverse chemical reaction occurring in this particular cell at this particular condition, that is in the case 2. So the current starts flowing in the opposite direction. In case 3 നോക്കാം. Case 3,
when external EMF is slightly lower than 1.09 volt. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നേ, ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ തന്നെ നടക്കും അല്ലേ. സെല്ലിൽ എന്ത് റിയാക്ഷൻ ആണോ ഒറിജിനലി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ റിയാക്ഷൻ തന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ നടക്കാൻ തുടങ്ങും. ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ദ എക്സ്റ്റേണൽ EMF which is applied is lower than the EMF of the cell. EMF of the cell 1.08 volt ആണ്. അപ്പം അതിനോട് അടുത്തൊരു വാല്യൂ ആണ് 1.09 എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ EMF എങ്കിൽ കാര്യമായിട്ട് റിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും നടക്കില്ല. അതായത് സെല്ലിൽ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ തന്നെ ചെറിയ അളവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ദിസ് റിയാക്ഷൻ does not change but the extent of cell reaction is lowered. Okay, അപ്പം ചെറിയ രീതിയിൽ മാത്രമേ ഇത് നടക്കത്തുള്ളൂ. The cell reaction extent കുറയും. And the flow of current is also lower. Now consider the following cell working irreversibly. അപ്പം നമ്മൾ റിവേഴ്സിബിൾ സെൽസ് പഠിച്ചു. അപ്പം നമുക്കൊരു ഇറിവേഴ്സിബിൾ സെല്ലിനെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. അതായത് ഇറിവേഴ്സിബിൾ സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിം ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, 2 റോഡ്സും. അപ്പോൾ ഈ 2 റോഡ്സും സെയിം ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ, അതായത് ഇവിടെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അക്വസ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്. ഈ അക്വസ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ അകത്ത് സിങ്ക് റോഡും കോപ്പർ റോഡും ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ദിസ് സെൽ വർക്ക്സ് ഇറിവേഴ്സിബിളി, അതായത് ഇതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ നോക്കിക്കേ. സോ ഇൻ ദിസ് ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ്. സിങ്കിന് എന്ത് പറ്റും, സിങ്ക് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും, അക്വസ് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡ് റിയാക്ഷനായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ എവല്യൂഷൻ നടക്കും. കണ്ട് ഈ അപ്വേർഡ് ആരോ ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ദ escape of hydrogen gas from this cell. Okay, so if to this an external EMF slightly greater than that of cell is applied in the opposite direction. ഈ ഒരു സെല്ലിലേക്ക് നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ EMF ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്, സ്ലൈറ്റ്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ EMF ഓഫ് ദ സെൽ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലൊരു EMF അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റും, ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ സെൽ. അതായത് കോപ്പർ വിൽ റിയാക്ട് വിത്ത് the sulfate ions in this sulfuric acid electrolyte and copper sulfate will be formed and hydrogen gas evolution occurs. Okay, അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനിൽ എന്തായിരുന്നു, സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് ആയിരുന്നു ഫോം ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ EMF അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്തില്ല, അതിന് പകരം എന്ത് സംഭവിച്ചു, കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഫോം ചെയ്തു. സോ ദിസ് ഈസ് ആൻ ഇറിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ this reaction it is not the reverse of the original reaction. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒറിജിനൽ റിയാക്ഷൻ. അപ്പം ഈ രണ്ടാമത്തെ റിയാക്ഷൻ ഒറിജിനൽ റിയാക്ഷൻ്റെ റിവേഴ്സ് അല്ല. therefore such a cell is not reversible and the concerned cell is irreversible. അപ്പം ഇതൊരു ഇറിവേഴ്സിബിൾ സെല്ലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഇറിവേഴ്സിബിൾ സെല്ലിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കിത് എഴുതാം. എന്തുകൊണ്ടാണത് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആയത് എന്നത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അതായത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ്റെ റിവേഴ്സ് അല്ല ഇറിവേഴ്സിബിൾ സെൽസിൽ വെൻ വി ആർ അപ്ലൈയിങ് എ ബാക്ക് EMF ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം വേറൊരു റിയാക്ഷനാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. സോ therefore this type of cell is an irreversible cell. Okay, ഇനി one of the most important section of this unit ആണ് റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ്സ്. നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പം ഒത്തിരി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം കണ്ടു, ഇതാണൊരു 3 ഇലക്ട്രോഡ് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ വർക്ക് സ്റ്റേഷനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് സാധാരണ ഒരു റിസർച്ച് സെൻറ്ററിലൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു സെല്ലുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 3 ഇലക്ട്രോഡ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, കണ്ടോ? ഈ 3 ഇലക്ട്രോഡ്സും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ?
അപ്പം ഈ കറുത്ത ബ്ലാക്ക് കളർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് ഇതൊരു ഗ്ലാസി കാർബൺ ഇലക്ട്രോഡാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഓക്സിലറി ഇലക്ട്രോഡ് കാണാം. പിന്നെ സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ഇലക്ട്രോഡ് കാണാം. ഇതൊരു 3 ഇലക്ട്രോഡ് സിസ്റ്റമാണ്. ഇനി ചില എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് വെറും 2 ഇലക്ട്രോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തും കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം. അത് 2 ഇലക്ട്രോഡ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയും. അപ്പം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോളുണ്ട് ഈ എല്ലാ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സിലും. അപ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ്. ഓക്കെ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഓർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് നെയിമാണ് SHE. വേറൊരു പേരുണ്ട് നോർമൽ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നോർമൽ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ഷോർട്ട് നെയിമാണ് NHE. SHE ആൻഡ് NHE. SHE എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ്. അപ്പം SHE and NHE has been universally accepted as a reference electrode. Okay, ഇത് മിക്ക എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സിലും ഇറ്റ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സലി ആക്സെപ്റ്റഡ്. ഓക്കെ, മിക്ക എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സിനും ഒരു റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോഡാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ്. ആൻഡ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ platinum electrode immersed in a 1 molar solution of H plus ions, അതായത് 1 molar HCl. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൽ എന്താണുള്ളത്? ഒരു പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡ് ഒരു 1 molar HCl സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രോഡാണ് ഇത്. ദെൻ ദ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഈസ് ബബിൾഡ് ഇൻ ടു the solution at 1 atmospheric pressure and 298 Kelvin. ഈ പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡ് ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ HCl സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ബബിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രഷർ എന്തുവാണ്? 1 atmospheric pressure, ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് 298 Kelvin. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡുണ്ട്, 1 molar HCl ആണ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്, പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ബബിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറ്റ് 1 atmospheric pressure and 298 Kelvin. So the equilibrium reduction reaction taking place is H plus ions ആണ്. HClനകത്തുള്ള H plus ions it will get reduced to H. ഓക്കെ, അപ്പം ഹാഫ് H2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു H. ഓക്കെ, സോ ദ ഇലക്ട്രോഡ് റിയാക്ഷൻ ഇസ് റിട്ടൺ ആസ് ദിസ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലാറ്റിനമാണ് ഇലക്ട്രോഡ്. പ്ലാറ്റിനം H2 representing the hydrogen gas which is bubbled through this HCl solution. അപ്പം 1 atmosphere എന്ന് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതും അതിൻ്റെ പ്രഷർ. H2 1 atmosphere. പിന്നെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ട് അല്ലേ, ഒരു ബാർ, ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ H പ്ലസ് അറ്റ് 1 molar. ഇതാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ സ്കീമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പഠിച്ചോണം. സോ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ഒരു സ്കീമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കാണാം നമുക്ക് ഇൻ ഫിഗർ 3.4. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബീക്കർ, ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടോ 1 molar സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് H plus ions at 25 degree Celsius. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിലേക്കൊരു പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ, കണ്ടോ, ഒരു വയർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡാണ്. അപ്പം ഇതിലൊരു ഇൻവേർട്ടഡ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഷേപ്പിലൊരു ഇത് കാണാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്കൊരു ചെറിയ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ ഓപ്പണിങ്ങിൽ കൂടെയാണ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് അറ്റ് 1 atmospheric pressure പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇത് പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഈ പ്ലാറ്റിനത്തിൻ്റെ
ചുറ്റും ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും? എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് അതൊരു ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ബബിൾസ് ആയിട്ട് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇതൊരു ഗ്ലാസ് ഹുഡാണ്, ഓക്കെ, ഒരു ഗ്ലാസ് കവറിങ് ആണ്. അപ്പം ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിൽ അറ്റ് ദിസ് ഇലക്ട്രോഡ് വിച്ച് റിയാക്ഷൻ ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ്? ദിസ് ഈസ് എ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ. അപ്പോൾ റിയാക്ഷനാണ് നേരത്തെ കണ്ട ഈ ഇക്വേഷൻ, H plus aqueous plus an electron giving half H2 gas. Okay, so the gas is being escaped. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇതിൽ കണ്ടോ, ഇതിൽ ഇൻ്റർഫേസിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്നുള്ളത് പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് നമ്മളൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും പ്ലാറ്റിനത്തിൻ്റെ സർഫസ്, പ്ലാറ്റിനം ആറ്റംസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡാണ് ശരിക്കും. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഈ ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് എന്തായിരിക്കും? HCl ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കാണും അല്ലേ? 1 molar HCl ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്. അപ്പം ഈ ഇലക്ട്രോഡ് സർഫസിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ H+ അയോൺസ് വന്ന് ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് H2 ആയിട്ട് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇൻ്റർഫേസിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ്. So the standard potential, electrode potential, the standard electrode potential of SHE is arbitrarily assigned the value of 0 volts. Okay, അപ്പം ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് 0 volt എന്നത്. അപ്പം ഇത് ആർബിട്രറിലി അസൈൻ ചെയ്ത വാല്യൂ ആണ്, ഇത് മാറത്തില്ല. ഇതെല്ലാ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സിനും നമ്മൾ ഏതൊക്കെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സിൽ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിനൊക്കെയെല്ലാം നമ്മളിത് 0 volt ആയിട്ടാണ് ഈ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എടുക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് എൻ ആർബിട്രറിലി അസൈൻഡ് വാല്യൂ and it will not change, it is fixed. So SHE can be used as a standard for other electrodes. മറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും SHE ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കാരണം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും 0 ആയിരിക്കും. ഇനി നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ഒരു സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡ് വിച്ച് ഇസ് ഡിപ്ഡ് ഇൻ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക ത്രൂ എ സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ്. ഓക്കെ, സോ a single electrode potential of a zinc electrode can be determined. എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ EMF അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ 0 ആണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ the EMF of this particular cell, it has been measured as -0.7 volt. So which is the electrode potential of the half cell. അപ്പോൾ ഈ സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡ് ഡിപ്ഡ് ഇൻ സിങ്ക് 1 molar Zn2+ ion സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് -0.76 volt. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിനെ ഒരു റെഫറൻസ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? സോ ദ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദിസ് ഹാഫ് സെല്ലാണ് -0.76 volt എന്ന്, ബിക്കോസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഈസ് ആർബിട്രറിലി ഫിക്സഡ് ആസ് 0. ഓക്കെ, അപ്പം SHE എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിനെ നമുക്ക് മറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ
electrode potential of the half cells if we are using this SHE. ഇനി അടുത്ത type of reference electrode ആണ് Calomel electrode. This is very important. Calomel electrode പഠിച്ചോണം. So Calomel electrode എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് saturated Calomel electrode. Okay, saturated Calomel electrode or SCE. So this is a reference electrode, and this is based on the reaction between the elemental mercury and mercury 1 chloride. Okay, elemental mercury 1 chloride ആണ് ഈ ഇലക്ട്രോഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ്. സോ ദ aqueous phase which is the saturated solution of KCl, പൊട്ടാഷ്യം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ aqueous phase, അതായത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്. ആൻഡ് ദിസ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് KCl ഈസ് ഇൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് മെർക്കുറി ആൻഡ് മെർക്കുറി 1 ക്ലോറൈഡ്. അപ്പോൾ മെർക്കുറി 1 ക്ലോറൈഡിനെ നമ്മൾ എഴുതി Hg2Cl2 എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മെർക്കുറിയുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് +1 ആണ്. ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം. അപ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മൾ ഫോർമുലയിൽ എഴുതുന്നത് Hg2Cl2. This is mercury 1 chloride. So the electrode is normally linked via a porous fit to the solution in which other electrode is immersed. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം. ഇൻ ഫിഗർ 3.5 okay, you can see the schematic representation of a Calomel electrode. അപ്പോൾ ഈ Calomel ഇലക്ട്രോഡിൽ നമുക്ക് കാണാം ഏറ്റവും താഴത്തെ പാർട്ടായിട്ടൊരു സാച്ചുറേറ്റഡ് KCl സൊല്യൂഷൻ ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഈ KCl സൊല്യൂഷൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്യൂബ് കാണാം അല്ലേ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു സ്മോൾ ഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആസ്ബസ്റ്റോസ് ഫൈബർ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പ്ലാറ്റിനം വയർ കാണാൻ പറ്റും. പ്ലാറ്റിനം വയർ വിച്ച് ഇസ് ബീങ് കണക്റ്റഡ് എക്സ്റ്റേണലി. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ലെഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്ലാറ്റിനം വയർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാറ്റിനം വയർ എന്തിലാണ് ഡിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്ഡ് ഇൻ എ പേസ്റ്റ് ഓഫ് മെർക്കുറി ആൻഡ് മെർക്കുറി ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് സാച്ചുറേറ്റഡ് KCl. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെർക്കുറി ഉണ്ട്, മെർക്കുറി ക്ലോറൈഡും ഉണ്ട്, ഇതുപോലെ ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് KCl സൊല്യൂഷനും ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു ട്യൂബും എക്സ്റ്റേണലി ഉള്ള ഈ സാച്ചുറേറ്റഡ് KCl സൊല്യൂഷനും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്മോൾ ഹോൾ ഉണ്ട്, സ്മോൾ ഹോൾ ഓർ ആസ്ബസ്റ്റോസ് ഫൈബർ ഉണ്ട്. സോ ദർ ഇസ് എ small connection which plays the role of a type of salt bridge. അപ്പം salt bridge അല്ല, ഒരു ചെറിയൊരു കണക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഒരു സെറാമിക് ഫിറ്റും കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണൊരു Calomel ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ. സോ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദ Calomel ഇലക്ട്രോഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ the concentration of the KCl solution. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തെടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് KCl സൊല്യൂഷൻ ഇത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. സാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ KCl സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ Calomel ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഓക്കെ, സോ ഈ KCl സൊല്യൂഷൻ ഈസ് സാച്ചുറേറ്റഡ്, വളരെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ദ ഇലക്ട്രോഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് saturated Calomel electrode. Okay, if the KCl solution is 1 normal, the electrode is known as normal Calomel electrode or NCE. So what is the difference between a SCE and NCE? അപ്പോൾ SCE എന്ന് പറയുന്നത് സാച്ചുറേറ്റഡ് Calomel electrode. അതിൽ KClൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. The KCl solution is saturated in a saturated Calomel electrode. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ KClൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ 1 നോർമൽ ആണെങ്കിൽ ദ ഇലക്ട്രോഡ് വിൽ ബി എ നോർമൽ Calomel ഇലക്ട്രോഡ്, അതായത് NCE ആയിരിക്കും. ഇനി അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡ് റിയാക്ഷൻ നോക്കിക്കേ. ദ ഇലക്ട്രോഡ് റിയാക്ഷൻ വെൻ ദ ഇലക്ട്രോഡ് ആക്ട്സ് ആസ് എ കാഥോഡ് ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ. ഇപ്പോൾ മെർക്കുറി ക്ലോറൈഡ് Hg2Cl2 ആണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലേ. Hg2Cl2ൽ
മെർക്കുറിയുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് +1 ആണ്. അപ്പോൾ അതൊരു ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കിനും Hg ആയി. ഓക്കെ, Hg + Cl - ക്ലോറൈഡ് അയോൺ ഫോം ചെയ്തു. സോ ഇത് ഒരു റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ. ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇതൊരു റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ്. സോ ദ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദ Calomel electrodes on hydrogen scale of 298 Kelvin are as follows. ഇപ്പോൾ കണ്ടു, KClൻ്റെ പല കോൺസെൻട്രേഷൻസിലും അതിൻ്റെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ മെഷർ ചെയ്ത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് KCl ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറൗണ്ട് 0.2415 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും. ഇനി 1 നോർമൽ KCl ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് 0.28 വോൾട്ട്. ഇനി അഗെയിൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിലോ 0.1 നോർമൽ KCl ആണെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് 0.3338 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ KCl കുറയ്ക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിന് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടിക്കൂടി വരിക അല്ലേ. അപ്പം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ. അപ്പം ഇത് പഠിക്കാം. Calomel ഇലക്ട്രോഡ്, Calomel ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. Calomel ഇലക്ട്രോഡ് എന്താണ്, ഒരു നോർമൽ Calomel ഇലക്ട്രോഡും ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് Calomel ഇലക്ട്രോഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്, അപ്പം ഏതിനായിരിക്കും റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതൽ, സാച്ചുറേറ്റഡിനാണോ നോർമലിനാണോ? നോർമൽ Calomel ഇലക്ട്രോഡിനായിരിക്കും റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതൽ. പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ്. അപ്പം റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് അബൌട്ട് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ പിക്ചർ വരയ്ക്കാം, അത് എല്ലാം പാർട്സൊക്കെ ലേബിൾ ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ സെൽ റിയാക്ഷനും സെൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ അതിൽ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് അത് പറയാം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് Calomel ഇലക്ട്രോഡിനെ കുറിച്ചും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 2 റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് നിങ്ങളിതിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു.